Jai
तस्मै श्रीगुरवे नमः। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गगनातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलवचनं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। गुरोर्वाक्यं पूजामूलं गुरुर्पादं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। महात्मानं महायोगी महेश्वर महापापहरं देवमङ्गलाय नमो नमः। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। लिंगराज भगवान की जय। अनंत वासुदेव भगवान की जय। चंद्रशेखर भगवान की जय। चंद्रमौळी भगवान की जय। ईश्वरनंद भगवान की जय। ईश्वरनंद भगवान की जय। नीलाद्रि चतुर्थामूर्ति भगवान की जय। बलभद्र भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। सुभद्रा माता की जय। दर्शन प्रभु की जय। सद्गुरु स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। एकाम्र कानन की जय। एकाम्र कानन की जय। सिद्धखंडगिरि की जय। सिद्ध उदयगिरि की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राधे। लिंगराजंकर पवित्र क्षेत्र जार अन्य नाम होची एकाम्बर कानन। जो एकाम्बर कानन रे शिव पार्वती को ब्रह्मज्ञान अर्पण करते। एक पौराणिक दृष्टांत यह आम प्रमाण करि परिबा नहीं, किंतु यह सत्य ये भूमि होची शिव शक्ति भूमि। एटी जो रही बिंदुसागर तीर्थ, ये तीर्थ को अन्य माने ठीक भाव बुझी पारि नांती, किंतु ये तीर्थ रे स्नान श्राद्ध भोज्य पिंडदान पितृतर्पण इत्यादि कले पितृलोक देवलोक एमाने संतुष्ट हुअन्ति। यह मध्य प्रमाण रही एकदम सत्य कथा। भारत वर्ष रे गोटे तीर्थ को आमे धाम बोली कहू ने, अनेक धाम अच्छी, किंतु ओडिशा रे गोटे क्षेत्र को आमे धामर सम्मान दौ से होउछन्ति पुरी श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम धाम। द्वितीय रे श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तमंकर धामर मर्यादा पाइछन्ति बिंदुसागर कूल रे थिबा लिंगराज मंदिर निकट रे थिबा अनंत वासुदेवंक मंदिर। अनंत वासुदेवंक मंदिर प्रसाद पाइबा जहा पुरी श्रीक्षेत्र महाप्रसाद सहित आम समान करि परिबानी, किंतु ताकू पाइबा सेया। कथित अच्छी लिंगराज मंदिर प्रसाद
लिंगराज मंदिर प्रांगण रे पाइले तार मान्यता रही जहा हो से सब कथा विश्वास अंधविश्वास भितर रही आम प्रत्याख्यान उपाख्यान करने के उचित नुहे यही लिंगराज होउचंती एमिति गोटे शिवंकर ना पृथ्वी रे बोले कोठी ना विश्वनाथ लोकनाथ चंद्रशेखर चंद्रमौली ये सब कथा अच्छी रामेश्वर किंतु लिंगराज ये शब्दटी भारत वर्ष रे कोठी थिला बली मते के लागू किंतु आमे ओडिया हमर माने दिव्य आकर्षण होउतंती जगन्नाथ तेणु हुए तो आम लिंगराज मंदिर प्रति एतेटा आकृष्ट हो पारुनु किंतु तीनोटी क्षेत्र एक समांतर सरल रेखा भितर थिले प्रथम थिले बिरजा क्षेत्र द्वितीय रे लिंगराज क्षेत्र तृतीय रे पुरुषोत्तम क्षेत्र तेरे सबु दृष्टि पुरुषोत्तम क्षेत्र को गुरुत्व आरोप करा जाइछि प्रभु नीलाद्रि बिहारी को सेठी आमे पूजार्चना करूँ तो ये तीनोटी क्षेत्र को गोटे दिन जदि जड़े दर्शन करे प्रणाम करे ताले से मध्य भारत वर्षर सबु तीर्थ बुलिबा जहा ये तीनोटी तीर्थ को दर्शन करवा से ये तीनोटी तीर्थ परे आउ दुईटी क्षेत्र रही गणेश क्षेत्र होची महाविनायक सत्यनारायण क्षेत्र होची प्रभु श्रीक्षेत्र महारुद्रंकर क्षेत्र होची लिंगराज अंबिकांकर क्षेत्र होची जाजपुर बिरजा सूर्यंक क्षेत्र होची अर्क क्षेत्र पंचक्षेत्र धायत नित्य महापातक नाश ये शिवंकर अनेक ना अच्छी बहुत ना ये चंद्रशेखर किए चंद्रमौली बोली कहे किए ईश्वर बोली कहती गीतार एमुंडू सेमुंडू जाके केवल कृष्ण भी जो लिंगराज हो जाइछंती तांका ना हो जाइछि जोगेश्वर तेबे यही जोगेश्वरंकर बा लिंगराजकर अन्य एक नाम होची गंगाधर ये जो शब्दटी आमे आज जो स्थान रे बसीचे प्रार्थना करूचे सत्संग टे करूचे ये स्थान ये होची एकाम्र कानन सिद्ध खंडगिरी पीठर एक बिंदु से बिंदुर सहस्र बिंदु भितरे अनेक बिंदु भितरे सहस्र में अनेक बिंदु भितरे शारदासंग कृत शाकंबरी पीठ रही सन्निकट निकट बरमुंडा ग्राम निकट रही शाकंबरी जिते पृथ्वी रे खाद्य मिले ना से भगवान शाकंबरी रूप जीव जगत को अन्न प्रदान कर यही स्थान यही बरमुंडा ग्राम जोगेश्वर शिवंकर स्थान रही अति महिमा विमंडित जो शिव समस्ते मानती बलिया से स्थान को जाई सत्संग कर स्थान रे मोर गोटे पुरुणा बहु पुरातन शिष्य तांको ना थिला गंगाधर से गंगाधर परिवार तांकरी पुओ मां बुई पुओ तांकरी तत्वावधान रे यही जो सत्संग
ବିନ୍ଦୁଟି ଆଜି ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ଏଇ ହୋଟେଲଟି ତାକୁ ହୋଟେଲ ବୋଲି କହିବାଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ବଳିଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ରାତିରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ମୋର ଅବହେଳା ପାଇଁ। ତାର ସଦା କିନ୍ତୁ ରହିଗଲା। ଆଜି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଧର ଏ ଶବ୍ଦଟି କଣ? ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ହବ ଏବଂ ସେତିକି କହି ଆମେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଗଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଗଂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଗଂ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ, গং গঙ্গাই নমঃ, গং গণেশায় নমঃ, গং গণপতয়ে নমঃ, গং গুরুদেবায় নমঃ। গং কহিলে গতিদাতা, গতির ভক্তা, প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণম সুহৃদ প্রভব প্রলয় স্থানম নিধানম বীজমব্যয়ম। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି, କର୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗଂ। ଗଂ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଶୂନ୍ୟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରମାତ୍ମା, ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ପରଂ ଧାମ, ପବିତ୍ର ପରମ ଭଗବାନ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଂ ତତ୍ଵ। ଗା, ଗା କହିଲେ ଶରୀର। ମୋ ଶରୀର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ କଣ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷୀ ସମସ୍ତେ ଏ ଲାଇଭକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ମୋ କଥା ହିଁ ବଳିଆ କହୁଛି। ଗା କହିଲେ ଶରୀର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ। ଗାଧୁଆ ତ ପାଧୁଆ ତ ପୁଣି କଣ? ଗା କହିଲେ ଶରୀରକୁ ଧୌତ କର, ପା କହିଲେ ପାଦକୁ ଭଲକରି ପରିଷ୍କାର କର। ଇଏ ହଉଛି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ। ତେବେ ଜଳ ସ୍ନାନ ବଳତ୍ୟାଗ, ଆପଣ ଗାଧେଇଲେ ଦେହରୁ ମଇଳା ଛାଡ଼ିଯିବ। ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ପଢି ସ୍ନାନ କଲେ ଶରୀରଟା ପବିତ୍ର ହବ। ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନମ ସଦା ଶୁଚି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଂ ବୋଲି, ଗଂ ଗଂ କହି ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନଂ ସଦା ଅର୍ଥାତ ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର ନାଁଟିଏ ବୋଲି ଲୋକମାନେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ, ଦେଖିବୁ କି ନାହିଁ, କଣ ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗଙ୍ଗା, ଆମ ଭାରତର ଆତ୍ମା ହଉଛି ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା, ଗୋମାତା, ଗୀତା, ଗାୟତ୍ରୀ, ये सब गंग तत्व। गायत्री मंत्र उच्चारण करिवे, ये होची गंगा।
ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯୋଉଠି ସ୍ନାନ କରିବେ ସେଇଠି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାମ। ଗଙ୍ଗାଧର ଶବ୍ଦର ମହତ୍ଵ ସଦ୍ୟ ପାତକ ସହନ୍ତ୍ରୀ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଦୁଃଖକୁ ନା ଏ ପାପକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି ସେ କିଏ? ଗଙ୍ଗା। ସଦ୍ୟ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ, ଦୁଃଖକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି କିଏ? ଗଙ୍ଗା। ସଦ୍ୟ ପାତକ ସହନ୍ତ୍ରୀ, ସଦ୍ୟ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ, ସୁଖଦା, ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି, ମୋକ୍ଷଦା, ମୋକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତି, ସୁଖଦା ମୋକ୍ଷଦା ଗଙ୍ଗା। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗଙ୍ଗାଧର ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତକ ନାଶ କଲେ ଏବଂ ଅପରାଧରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେଇ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗଙ୍ଗ ଆଉ ଗା। ଗତି ଗୁରୁ, ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋ ବିନୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆକୁ କେହି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଲେଖିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର, ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ଆପଣ କହନ୍ତି ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ଅଲଗା ବ୍ରହ୍ମା, ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ଅଲଗା ମୂର୍ତ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ସିଏ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଭିତରୁ କିଛି ଅର୍ଥ କହୁଛି। ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗା ବିଚାରୁ ଥାଇ ମନେ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିବ କେଶରେ, ଆସିବେ ମୋର ଭକ୍ତଗଣ ମୋ ପାପ କରିବେ। ଗଙ୍ଗା ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଧୌତ କରନ୍ତି, ସେ ବି ଦିନେ ଦିନେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଆସିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମୋ ଜଳରେ ଟିକେ ଗାଧେଇଲେ ମୋ ପାପ ଗୁଡାକ ସେ ନେଇକି ନେଉ। ତେଣୁ ଆଜି ବୋଧେ ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଧର, ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଆଜି ବୋଧେ ଗଙ୍ଗା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାଗର ତୀର୍ଥ ଗଙ୍ଗାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ରୋହିଣୀ ତୀର୍ଥ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ, ମହୋଦଧି, ବିନ୍ଦୁସାଗର, ନରେନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଡ଼। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ପ୍ରାଚୀ ତୀର୍ଥ, ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ବା ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଲୋକ ତାକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ। ଏଇଠି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭିତରେ। ଇଏ ସେବକ 1971 ମସିହାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡର ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲେ, ମାନେ କିଛି ସମୟ ଥିଲା। ମହାରାଜ ଭାଲୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟା ଯୁବକଟିଏ ପଇଡ଼ ମତେ ଦଉଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ।
ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଥିଲି। ସେଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିଲା, ଅଛି ବି ଏବେ ଦେବସଭା। ଆମେ ଟିକେ ସେଗୁଡାକ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଦେବସଭା କଣ? କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଭଳିଆ ଅନେକ ଆଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି। ଦେଖିଛି କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖିଛି? ସେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ କିଏ ଚବ 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 ପାଣି ଚବ ଚବ କରି ଗାଧେଇବା, ସେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି। ଇଏ ଦୁଇଟି କଥା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଶୁଣିଛି? ଯେମିତି ବହୁତ ଭଜନିଆ ମାନେ ବସିକିରି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କିଛି ବୁଝି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଭଜନ ଚାଲିଛି। ସିଦ୍ଧଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ସିଦ୍ଧଗିରି ସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଯେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଇଛୁ 1970 ମସିହାରୁ 71, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟାଇମଟା କହିପାରୁନି। ମୁଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, କେବଳ କୌପୁନି ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୌପୁନି ନେଇ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ କୌପୁନି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଅଖା ଖଣ୍ଡେ ଗୁରେଇ ହେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିତୃଦେବ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଦିଗ୍ଜୟ ଦାସ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସି ମହାରାଜ ଭାଲୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ, ବାପାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ମୁଁ, ଟିକେ କାନ୍ଦିଲେ, ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ସେ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି। ମତେ କିଏ କହିଲା ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି? ଅଶ୍ବିଳ ଭାଷାରେ ବାପାଙ୍କୁ ଶୋଧିଲେ। ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସେଇଆ, ଅଶ୍ବିଳ ଭାଷାରେ ଶୋଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଦୂର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡା। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଶିବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ, ଭାଗୀରଥୀ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ, ଆପଣମାନେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଗଲା ବେଳେ ବାଟରେ ସେ ତୀର୍ଥଟା ପଡେ, କଣ ତୀର୍ଥଟା ନା ମନେ ପଡୁନି, ସେଇଠି ଭାଗୀରଥୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା କଣ ବଡ ପାଟିରେ କହୁନୁ ନା, ତେବେ ଏତ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଦେବ ପ୍ରୟାଗ ରୁଦ୍ର ପ୍ରୟାଗ, ସେ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାଉ, ଗଙ୍ଗା ସେଇଠୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ଚାଲିଲେ, ଚଲନ୍ତା ସାଧୁ ବହନ୍ତା ପାଣି, ଆଗେ ଆଗେ ଭାଗୀରଥୀ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭଗୀରଥ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ପଛେ ପଛେ ବହୁଛନ୍ତି। କଲିକତା ନିକଟରେ ଗଙ୍ଗା ସାଗର କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗା ଆସି ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଏ ସାଗର ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ, ସେଇଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କର ଆପତାତ୍ମା ଭୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ। ଭଗୀରଥ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଙ୍ଗାସାଗର ତୀର୍ଥରେ ନିଜର ଦେହକୁ ଅବସାନ କଲେ। ସେଠି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଧର। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଶିଷ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧରର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଉ, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁ ଆମ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାରକୁ, ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସହଧର୍ମିଣୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା, ସୁଶ୍ରୀ, ମଧୁର ଭାଷିଣୀ, ସେ କର୍କଶ ଭାଷିଣୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଗର୍ଭରୁ ଏ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ କେତୋଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ପବିତ୍ର, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ତୀର୍ଥରୁ
ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାରକୁ ବଳିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ଗଙ୍ଗାଧର